Mango, dear children? Right. Do you like mango juice also? In the summer, we get so many lovely mangoes. Will you have a glass of mango juice, please? Dear children, look at the sentence. In the sentence, will is a auxiliary verb. Okay. Now, look at second sentence. Shall I open the window? In the sentence, shall again auxiliary verb. Then third sentence, he need not wait for me. Need again auxiliary verb. Dear learners, last 2 weeks my lessons are about modal verb. If you haven't seen the lesson, please check the video at the end of the lesson. Today I will continue my talking on modal verb, and this is the last class on modal verb. Okay. So our today's topic is modal verb part 3. Before I start, I would like to say, if you have any question, please let me know in comment box. Dear children, I have prepared a quiz. At the end of the lesson, you should join the quiz only for your understanding. You will get result after the end of the quiz. Make sure I think you all will enjoy the quiz. Dear viewers, learners, colleagues who are new in my class, let me introduce myself. This is Lutfunnisa Khanum, assistant teacher, Jamal Khan Kusum Kumari, City Corporation Girls High School. So here we go. Shall and will. How do we use shall and will perfectly? Short answer is that shall is very uncommon. We can use will in every statement. In American English, shall is very widely used. Okay, let us see. In normal future, we can use shall. I shall wait for you at the ট্রেন স্টেশন। আমি তোমার জন্য ট্রেন স্টেশনে অপেক্ষা করব। তাহলে আই এর সাথে নর্মাল ফিউচার জন্য আমরা shall ব্যবহার করি। আরেকটা এক্সাম্পল দেখি, we shall do the work on Friday. So we use shall with we. Then again, third sentence, we will find the book in the locker. So we use will with you. Then they will go to Australia tomorrow. Will is used for they. Then the match will not take place on 30th July. So the match, it is a third person and singular number. We use again will. So we use shall, I and we. We use will, you, second person, third person plural, third person singular. Right? So we use shall in normal future. Second person, third person, we use will in normal future. Clear? Now there are another feature. In a strong future, we have to use will in first and second person. We have to use shall second person and third person. Okay, let's see. The sinner shall suffer in the long run. This is certainty. যখন আমরা নিশ্চিতভাবে বলি যে সিনার সাফার করবে একটা সার্টেন ফিউচারের পরে, একটা নিশ্চিত কথা, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আগে থার্ড পার্সনে দ্য ম্যাচ উইল ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু এখন ব্যবহার করছি আমরা কি শ্যাল ব্যবহার করছি। চলো এবার আরেকটা এক্সাম্পল দেখি। দ্য স্টুডেন্ট শ্যাল কাম টু স্কুল উইথ প্রপার ইউনিফর্ম। তাহলে আমরা কি ব্যবহার করছি? শ্যাল। স্টুডেন্ট কিন্তু থার্ড পার্সন, আমরা কি কিন্তু ব্যবহার করতাম এখানে উইল, কিন্তু আমরা যেহেতু অর্ডার স্ট্রং একটা ফিউচারের কথা বলছি, সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব? শ্যাল ব্যবহার করব। দ্য অফেন্ডার শ্যাল বি পানিশড, একটা থ্রেট, যে অফেন্ডারটা কী হবে? শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। তাহলে এটা একটা থ্রেট, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করছি? শ্যাল ব্যবহার করছি। টু ইট আদারওয়াইজ ইউ শ্যাল বি পানিশড, তাও কিন্তু আমরা থ্রেট দিচ্ছি, তুমি এটা করো, না হলে তুমি কী হবে? পানিশমেন্ট পাবে।
তাহলে আই উইল ডাই ফর মাই কান্ট্রি, ডিটারমিনেশন, এটা হচ্ছে আমার কি স্ট্রং ডিজায়ার, স্ট্রং ডিটারমিনেশন, আই উইল ডাই ফর মাই কান্ট্রি। তাহলে এটা হচ্ছে কি আমার স্ট্রং একটা ডিটারমিনেশন প্রকাশ করছে। সেক্ষেত্রে আই এর সাথে আমি তখন শ্যাল ব্যবহার করলেও এখন কি ব্যবহার করব, উইল ব্যবহার করব, স্ট্রং ডিজায়ার। ইউ শ্যাল নট পিক ফ্লাওয়ার্স ফ্রম মাই গার্ডেন, তাহলে সেক্ষেত্রে কি প্রহিবিশন, সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করছি, শ্যাল। ইউর সাথে আমি নর্মালি ব্যবহার করতাম, নর্মাল ফিউচারে উইল ব্যবহার করতাম। তাহলে আমরা স্ট্রং ফিউচার আমরা যেগুলো ব্যবহার করছি ঠিক ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সনের সাথে আমরা ফার্স্ট পার্সনে আমরা ব্যবহার করছি উইল এবং থার্ড এবং সেকেন্ড পার্সনে ব্যবহার করছি শ্যাল। তাহলে আমরা একটুবার দেখে নিই আমরা কোথায় কোথায় ব্যবহার করছি। প্রহিবিশন, প্রমিস, অ্যাডভাইস, অর্ডার, সার্টেনটি, ডিটারমিনেশন, ইন্টেনশন, obligation and threat. Clear? Okay. In modern English, we use will in all statements. If you are not sure about the rule, just use will, not use shall. যদি কখন তোমার কাছে কনফিউশন থাকে, আমি এখানে এটা স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে এটা অর্ডার বলছে, সেই ক্ষেত্রে আমি কি শ্যাল ব্যবহার করবো না উইল ব্যবহার করবো, সেক্ষেত্রে তোমার কনফিউশন থাকে তুমি উইলে ব্যবহার করবে, শ্যাল ব্যবহার করবে না, কেমন? ওকে, লেটস সি শর্ট ফর্ম। আমরা যে এখন তখন উইলগুলো দেখলাম, যে মডেল ভাবতে দেখলাম, সেটা শর্ট ফর্ম আমরা প্রায় ভুল হয় আমরা উইল নট ব্যবহার করতে পারি, আবার ওন্ট খুব ভালো করে দেখব, WONT, ক্লিয়ার? ওন্ট নেগেটিভ ইউজের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করব। I won't give you any money, I won't, will not short form won't, okay? Shall not short form shan't, shall not short form shan't, we shan't get away before evening। তাহলে কি shall not এর ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব, shan't শর্ট ফর্মে। আমরা একটু মনে রাখবো, কারণ আমরা যখন অনেক সময় দেখা যায় উই মিস দোজ ওয়ার্ডস, ওকে? Then we use then look at another use of shall and will, request. If you make a request, যদি তুমি কাউকে কোনো একটা রিকোয়েস্ট করো, আমরা ক্যান ব্যবহার কি, ক্যান ইউ গেট মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, কাউকে একটা রিকোয়েস্ট করলাম আমি, কিন্তু সেক্ষেত্রে আমি কী বলতে পারি, তুমি কি আমাকে একটা গ্লাস দিবে, সেক্ষেত্রে তুমি কী ব্যবহার করতে পারো, উইল ব্যবহার করতে পারো। উইল ইউ গেট মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, তুমি আমাকে এক গ্লাস পানি দিতে পারো, কিন্তু তুমি সেখানে বলবে না যে শ্যাল ইউ গেট মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, সেটা বলবো না, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার চলো দেখি কোনো অফার, কাউকে যখন অফার করছে, সে আমাকে একটা স্প্রাইট নিয়ে আসছে, সে আমাকে অফার করছে, কেমন? আমাকে বলছে ক্যান আই গেট ইউ এ ড্রিঙ্ক, আমি তোমাকে একটা ড্রিঙ্ক দিতে পারি, ক্যান আই, হ্যাঁ, আমাকে তোমাকে একটা ড্রিঙ্কটা অফার করতে পারি। সেই ক্ষেত্রে অফারের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই কী ব্যবহার করবো, শ্যাল আই গেট ইউ এ ড্রিঙ্ক। তাহলে কি আমরা উইল আই গেট ইউ ড্রিঙ্ক আমরা সেটা বলবো না, সেটা আমরা অ্যাভয়েড করবো। বেটার ইউজ হচ্ছে কি শ্যাল আই গেট ইউ এ ড্রিঙ্ক। আচ্ছা, এরপরে যে সাজেশন, কোনো একটা সাজেশন যখন আমরা বলি ক্যান ইউ হ্যাভ এ পিৎজা টুনাইট, আমরা এটা বলতে পারি। কোনো একটা সাজেশন যদি বলি ক্যান ইউ হ্যাভ এ পিৎজা টুনাইট, আমরা এটা বলতে পারি। তো এটার ক্ষেত্রে আমরা শ্যালের সাথে কী ব্যবহার করতে, উইর সাথে শ্যাল উই হ্যাভ এ পিৎজা টুনাইট, কিন্তু আমরা সেখানে বলবো না উইল উই হ্যাভ এ পিৎজা টুনাইট, এটা বলবো না, উইল ব্যবহার করব না। তাহলে আমরা যখন আই উইর সাথে যখন আমরা ব্যবহার করব, আমরা কি ব্যবহার করব, আমরা শ্যাল ব্যবহার করব, কেমন? আচ্ছা, তাহলে আমরা কী পেলাম, অফার এবং সাজেশনের ক্ষেত্রে আমরা অফার এবং সাজেশনের ক্ষেত্রে we never use will, we use shall, clear? Next we'll learn about be able to। আমরা এবার দেখব আরেকটা মডেল ভার্ব, সেটা হচ্ছে বি এবল টু। এটা মানে কি এবিলিটি বোঝাতে আমরা ব্যবহার করি, যখন আমার সক্ষমতা, যখন আমরা বলি যে ক্যাপাবিলিটি, আমরা এর আগে বলছি যে ক্যান দিয়ে আমরা এবিলিটি বুঝিয়েছি আমার, কেমন? এটা হচ্ছে ক্যান বা কুড দিয়ে আমরা জেনারেল এবিলিটি বুঝাই, কিন্তু যখন আমার স্পেসিফিক এবিলিটি যখন আমি প্রকাশ করব, সেই ক্ষেত্রে বি এবল টু, পাস্ট হলে পাস্ট ফর্মে ওয়াজ এবল টু, আর এবল টু, অথবা আমরা ফিউচার ফর্মে উইল বি এবল টু, এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। Look at the example. She could not read by the time she was 6. সে যখন 6 বছরের ছিল, সে
কি পড়তে পারতো না, কেমন সে যখন 6 বছর ছিল তখন সে পড়তে পারতো না। আমরা একটা বই দেখতে পাচ্ছি পাশে, তাই না? চলো আমরা একটু দেখি স্পেসিফিক আইডিয়ার ক্ষেত্রে কীভাবে আমরা বি এবল টু ব্যবহার করি। শি ওয়াজ নট এবল টু রিড কাবলিওয়ালা অ্যাট 7। সে যখন 7 বছর বয়স ছিল সে তখন ক্যাপেবল ছিল না, তার এবিলিটি ছিল না কাবলিওয়ালা, রবীন্দ্রনাথের কাবলিওয়ালা গল্পটি পড়ার। তাহলে এটা হচ্ছে কি তার স্পেসিফিক এবিলিটি। আমি আবার বলছি, জেনারেল এবিলিটির জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি, স্পেসিফিক এবিলিটির জন্য আমরা বি এবল টু ব্যবহার করি। আর বিটা কখন চেঞ্জ হবে সেটা হচ্ছে কি আমার প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার অনুযায়ী, সে অনুযায়ী আমার বি ফর্মটা চেঞ্জ হবে। ক্লিয়ার? চলো এবার আমরা আরেকটা খুব বেশি ব্যবহার হয় এরকম একটা মডেল ভার্ব, সেটা হচ্ছে নিড। নিড এবং ডিয়ারকে বলা হয় সেমি মডেল, কারণ নিড এবং ডিয়ার দুটাই মেইন ভার্ব হিসেবেও বসে, অক্সিলারি ভার্ব হিসেবেও বসে। সো নিড ইজ ইউজড অ্যাজ মডেল ভার্ব অর মেইন ভার্ব। অ্যাজ এ মডেল ভার্ব, শি নিডস সাম ম্যাঙ্গোস, এটা হচ্ছে মেইন ভার্ব হিসেবে বসছে। শি নিডস সাম ম্যাঙ্গোস, তাই এটা কি এই নিডসটা কিন্তু আমার মেইন ভার্ব হিসেবে বসছে। ঠিক দেখো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই নিডটা কিন্তু আবার অক্সিলারি হিসেবে বসতে পারে। দেখো এটা এখানে বসছে মেইন ভার্ব, এটা কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই, দেখতে পাচ্ছ? শি নিডস সাম ম্যাঙ্গোস। এবার দেখো করিম নিড নট কাম টুডে, এটা কিন্তু মডেল ভার্ব হিসেবে বসছে, কারণ নিড নট এটাকে আমরা কি করেছি, নেগেটিভ করেছি। তাহলে এটা কি আমার মডেল ভার্ব। ওকে, সো টুডে আইড লাইক টু ডিসকাস অনলি মডেল ভার্ব। সো আমরা মেইন ভার্বের দিকে যাব না, মডেল ভার্বের নেগেটিভ এবং ইন্টারোগেটিভ নিয়ে আমরা ডিসকাস করব নিডের। কেমন? চলো নাও নিড ইন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, ইউ নিড নট স্পিক লাউডলি, তোমার বড় করে কথা বলার দরকার নেই। তারপর হচ্ছে ইউ নিড নট গো অফিস, তোমার অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে নিড কিন্তু আমার অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসছে, কারণ আমার মেইন ভার্ব হচ্ছে গো। এখানে মেইন ভার্ব হচ্ছে কি আমার স্পিক। ইউ নিড নট স্পিক লাউডলি, আমার মেইন ভার্ব হচ্ছে স্পিক, হচ্ছে আমার মেইন ভার্ব। ইউ নিড নট গো অফিস, এখানে আমার মেইন ভার্ব হচ্ছে কি গো। কেমন? আবার আমরা আরবার দেখি, নিডকে যদি আমার নিডের সাথে যদি আমার হ্যাভ বসে, নিড নটের সাথে আবার যদি আমার হ্যাভ বসে, তখন কিন্তু হ্যাভটা হচ্ছে কি আমার অক্সিলারি ভার্ব। কেমন? হ্যাভটাও অক্সিলারি। ইউ নিড নট হ্যাভ স্টোলেন এনিথিং, আফটার অল ইটস অল ইয়োর্স। চলো নিড একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেখি। নিড ইউ কল হিম, তোমার তাকে কল করার প্রয়োজন। এটা কিন্তু আমার মেইন ভার্ব হচ্ছে কল, নিড হচ্ছে আমার অক্সিলারি ভার্ব। তাহলে নিডটা এখানে মডেল ভার্ব হিসেবে বসছে। নিড ইউ হ্যাভ পেইড হিম সো মাচ, তাকে কি তোমার বেশি পেইড করা দরকার? তাহলে কি সেক্ষেত্রে আমরা কি বসছে, এই পেইড ভার্বটা কিন্তু আমরা এর আগেরটাই বলেছিলাম, ঠিক যেভাবে মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে ঠিক সেভাবে বসছি। কেমন? তাহলে কি আমরা নিড কীভাবে অক্সিলারি হিসেবে বসলে তখন সেটাকে আমরা বলবো মডেল ভার্ব। ঠিক নিডের মতো আমরা আরেকটা ভার্ব হচ্ছে কি আমাদের সেমি মডেল, সেটা হচ্ছে কি ডিয়ার। ডিয়ারটা আমরা দেখবো, ডিয়ার ঠিক মডেল ভার্ব হিসেবেও বসে, আবার অক্সিলারি ভার্ব হিসেবেও বসে। তাহলে আমরা শুধুমাত্র মডেল অক্সিলারিগুলোই দেখবো, আমরা কীভাবে বসে সেটা একটু দেখে নিই। হি ডিয়ার্স মি টু ব্রেক দ্য উইন্ডো, আর এখানে ডিয়ার্স কিন্তু কি মেইন ভার্ব হিসেবে বসছে। অক্সিলারি ভার্ব, দে ডিয়ার নট রেজ দেয়ার ভয়েস এগেইনস্ট মি, তাদের এটা সাহস হয় না যে আমার ভয়েসের এগেইনস্টে তারা কথা বলবে। তাহলে সেটা হচ্ছে কি এখানে অক্সিলারি ভার্ব। এই ডিয়ার নট এটা কিন্তু আমার অক্সিলারি হিসেবে বসছে। তাহলে ডিয়ারটাকে আমরা কী ব্যবহার দেখলাম, মডেল অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে দেখলাম। আমরা আজকে যেটা ডিসকাস করবো, আমরা মেইন ভার্ব ডিসকাস করা আমার বিষয় না, আমরা ডিসকাস করব মডেল ভার্ব। ওকে, সো মডেল ভার্বের নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ দুটাই হয়। আমরা একটু ইউজগুলো দেখে নিই। ডিয়ার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা কীভাবে বসে, হাউ ডিয়ার দ্য শি টেক মি বাইসাইকেল উইদাউট ইভেন স্পিকিং, সে আমাকে আমার থেকে জিজ্ঞেস না করে কীভাবে আমার বাইসাইকেল ব্যবহার করছে। কেমন? আর তাহলে আমরা এখানে ডিয়ারটা হচ্ছে কি আমার ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তারপর ডিয়ার আমরা আরেকটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেখি, হাউ ডিয়ার ইউ সে দ্যাট আই কপিড ইয়োর নোটস, তোমার এত বড় সাহস হলো যে তুমি আমাকে বলো যে আমি তোমার নোট কপি করছি, এত বড় সাহস। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি ডিয়ার। ডিয়ার ইন নেগেটিভ সেন্টেন্স একটু দেখি, হি ডিয়ার নট অপোজ হিজ প্যারেন্টস, সে ওরকম সাহস দেখাবে না যে তার প্যারেন্টসের এগেইনস্টে গিয়ে সে কোনো কথা বলবে। ঠিক আছে, এটা হলো যে আমার ডিয়ার। তাহলে ডিয়ার এবং নিড আমরা জানলাম এটা হচ্ছে সেমি মডেল, ওরা মেইন ভার্ব হিসেবেও বসে, আবার অক্সিলারি হিসেবেও বসে। আমরা এর আগে যেগুলো করেছি সেগুলো কিন্তু এরকম নয়।
আচ্ছা, এবার আরেকটা দেখবো, সেটা হচ্ছে হ্যাড বেটার। খুব ইউজ করি আমরা হ্যাড বেটার। আমরা সাজেশনের তো অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি। সাজেশনের জন্য কেমন করে দেখি, ইটস লেট, ইউ হ্যাড বেটার হারি, খুব তাড়াতাড়ি করে, এটা লেট হয়ে গেছে, তোমার এখন খুব তাড়াতাড়ি করা উচিত। অ্যাজ হি ইজ ইল, হি হ্যাড বেটার সি এ ডক্টর, যেহেতু সে অসুস্থ তার এখন কি ডাক্তারের সাথে দেখা করা দরকার। তাহলে হ্যাড বেটার এটা হচ্ছে বরং ভালো, হ্যাড বেটার মনে রাখবো একটু, হ্যাড বেটারটা হচ্ছে বরং ভালো, বরং ভালো অর্থে আমরা হ্যাড বেটার ব্যবহার করে থাকি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা কি দেখলাম, হ্যাড বেটার একটা ব্যবহার দেখলাম। এবার আমরা হ্যাড বেটার একটা নেগেটিভ কীভাবে ব্যবহার হয় এটা একটু দেখি। আই উইল নেভার ক্যাচ ট্রেন, আই হ্যাড বেটার গো বাই বাস। সে দৌড়ে দৌড়ে আসছে, সে ট্রেন আর ধরতে পারবে না, কারণ ট্রেন ছেড়েই দিছে, সুতরাং সে আর ট্রেনে উঠতে পারবে না, তার বেটার হচ্ছে কি সে বাসে যাওয়া। এটা হচ্ছে কি হ্যাড বেটার আর একটা ইউজ আমরা দেখলাম। তো হ্যাড বেটারের অর্থটা কি, এটা হচ্ছে বরং ভালো অর্থে আমরা ব্যবহার করি। আচ্ছা, এতক্ষণ আমরা দেখলাম, যেগুলো দেখলাম আমরা যেই ব্যবহারগুলো শিখলাম, আমরা একটু মনে রাখবো যে আমরা কী কী ব্যবহার শিখেছি। আমরা হ্যাড বেটার দেখেছি, আমরা 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 দেখেছি উইল, শ্যাল, এবং দেখেছি বি এবল টু, উই হ্যাভ টু রিমেম্বার। ওকে, well, I hope this lesson will help you if you think better understanding. Okay, if you have any question, please let me know in comment box. I will give you answer as soon as possible. So this is time for short evaluation. 1, she is ill. I call a doctor. কি হবে, আমি একটু আগে বলেছি, কি হবে, I had better call a doctor. Let me check another question. We go out for a walk. আমাদের কি, আমরা কি, এটা একটা কি বোঝাচ্ছে, সাজেশন বোঝাচ্ছে। সাজেশন বুঝালে উইর সাথে কি বসবে, উইর সাথে শ্যাল উই গো আউট ফর এ ওয়াক। সাজেশন বুঝালে উইর সাথে বসবে কি শ্যাল। আচ্ছা, তারপরে দেখি দে গো টু ঢাকা টুমরো। এটা একটা জেনারেল একটা কি ফিউচার, জেনারেল ফিউচার। সেক্ষেত্রে আমরা দের সাথে কি বসবে জেনারেল ফিউচারে, শ্যাল না উইল, অবশ্যই উইল বসবে। দেন লুক এট fourth sentence. You speak English, you speak French. এটা হচ্ছে কি একটা এবিলিটি বোঝাচ্ছে, কেমন না, এবিলিটি বুঝালে আমরা কি ব্যবহার করব, এবিলিটি বুঝালে আমরা ইউ আর এবল টু অথবা ক্যান। হ্যাঁ, আমরা আজকে যেহেতু পড়েছি আমরা এবল টু, আমরা এখানে এবল টু ইউজ করব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা আশা করি সবাই পারবো। দেন আই হ্যাভ a homework. Write 15 sentences using shall, will, dare, need and be able to modal verb. Clear? Dear children, thank you so much for clicking and joining this class. Thank you very much. I will be very glad if you join in online quiz. Thank you very much. Stay home, stay safe, stay healthy. See you next class inshallah. Thank you.